नमस्कार। हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आम ओडिया भाषा साहित्य परिवार को। तो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो रही यूनिट 1 थिला आमर बाबाजी नाटक आउ पर कलम। तो यूनिट 1 टा बाबाजी नाटकटा मुझे सारी देती। आज आम देखा यूनिट 2 सागर मंथन नाटक विषय वस्तु कौन रही। जेहेतु तुम मानकर क्लास नहीं पार नी कहीं ए वर्ष जो मैंने भी सीपीटी पीजी एंट्रांस दौथे से मानकर क्लास चलता तो तुम मानकर क्लास नहीं पार नी। तो आपर आमर क्लास कंटिन्यू चलो जो मैंने भी आमर 2027 सीपीटी एंट्रांस दवाक चाहूँगी तो आमर टेलीग्राम ग्रुप रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी। तो मत पर्सनल मेसेज करके सब इनफॉरमेशन नहीं पारे। तो है आउ जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करें है। तो चलतु आरंभ करवा। तो एठी सागर मंथन नाटकर विषय वस्तु लिखला तो एठी सागर मंथन नाटकर विषय वस्तु लिखा पूर्व तो जेकोसी एग्जाम जेकोसी प्रश्न भी पढ़ी था सागर मंथन नाटकर विषय वस्तु लेख बा सागर मंथन नाटकर कौन कौन चरित्र चित्रण कौन किए चरित्र थे जहाँ भी हो प्रथम नाट्यकार विषय लिखे तापर स्टार्टिंग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो एठी मु आलोचना करवा आम सागर मंथन नाटकर विषय वस्तु प्रथमे आम नाट्यकार विषय आलोचना करवा। तो ये नाट्यकार 1950 मसीह आगामी नाटक जो ओडिया नवनाट्य आंदोलन सूत्रपात होता ताहार भट्टा पड़ी आसी धारा को तीव्रतार कर सागर मंथन नाटकटा। यही सागर मंथन नाटकटी नवगठित नाट्य संस्था द्वारा प्रायोजित होता एक अनुवाद नाटक। तो यही नाटक 1946 जुलाई मसरे अभिनीत होता ये सागर मंथन नाटकटा। मनोरंजन दासंकर एटा इम्पोर्टेंट पॉइंट मनोरंजन दासंकर सागर मंथनटा 1946 जुलाई मसरे अभिनीत होता। प्रथमे सृजनीर अर्घ्य सागर मंथन नाटकटा ओडिया रंगमंच एक सार्थक अलोड़न भक्त उक्त नाटकटी नाट्यकार एक एकांत निजस्व परिकल्पना नथिले मध्य सुनाम धन्य इंग्राजी नाटक जेब प्रिस्ट को लॉन्कर प्रसिद्ध नाटक आन इंस्पेक्टर कॉल छाया नाटकटा रचित होता। ये नाटकटा रचित होते श्रीजुक्त दासंकर स्वतंत्र बजाय रखिंट जहाँकि नाट्यकार ये सागर मंथन नाटकर कहानी बेस भल भाव में परिवेषण करपरिक यार चरित्रगण थे शिल्पपति दुर्गा प्रसन्न आउ तांकर पत्नी थिले करुणा आउ एकमात्र कन्या थिले शिला पुत्र थिले अजित आउ भाभी जमाता विकास को लेकिन गोटे घरे जेपरी ये सबू चरित्र को लेकिन ये सागर मंथन नाटकटा रचित होती। तो चलतु तो ये डेरी नक आरंभ करवा। तो सागर मंथन नाटक नाट्यकार 1923 मसीहा मार्च 10 तारिख तो ये नाट्यकार मनोरंजन दासंकर 1923 मसीहा मार्च 10 तारिख दिन भूमिष्ठ होते। तांकर पिता वर्तमान जमीदार अधीन जड़े कर्मचारी थिबारु मनोरंजन बाल्य आ कैशोर जीवन को कुजरंग घटीला। स्थानीय उच्च विद्यालय स्कूल शिक्षा शेष करी से कटक रेभेन्सा कॉलेज अध्ययन करते। छात्र जीवन ही नाट्यकार मनोरंजन दास ठारे नाट्यानुमोदित प्रकाश पाइला। से ही समय रे से रात्रि बेकार समस्या
ଯୌବନ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ପିତା, ଏସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, ଏଇ ଟିକେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଚିର ରହସ୍ୟଛିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଶିଲା, ଯିଏକି ଏଠି ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଶିଲା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲାବେଳେ ତ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏକି ଅମ୍ବଜିତ ରାଓ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ କି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ଶିଲାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅମ୍ବଜିତ ରାଓ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଓରଫ ରେବା ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପିଇ ରେବା ଦାସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ଶୁଣି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସେବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟଥୁତା ହୋଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିବା ଶିଲା ଅମୃତ ରାଓଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରେ ରେବା ଦାସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ରୂପ ହସ ଦେଖି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଶିଲା ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର କାରଣ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶିଲାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏକି ଅବଧୂତ ରାଓ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ରେବା ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଝିଅଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ହେଇଥିଲା ରେବା ଦାସ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପିଇ ରେବା ଦାସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ଶୁଣି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏକି ଶିଲା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ସେବା କୁଟୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶିଲା ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧୂତ ରାଓ ଫଟୋଟି ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରେ ରେବା ଦାସର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ରୂପ ହସ ଦେଖି ଈର୍ଷାପରାୟଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶିଲା କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ଷ୍ଟୋରରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ଅସହାୟତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରେବା ଦାସ ନିଜର ନାମ ବଦଳାଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପରିବାରରେ ଭାବି ଜମାତା ବିକାଶ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଠି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି ହାତରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ସହିତ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି। ବିକାଶର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଶିଲା ଈର୍ଷାରେ ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ବିକାଶର ହୀରା ମୁଦିଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନିଜକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ପରିଚିତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ନିଜ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରେ ସଭାପତି କରୁଣାକୁ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପୁତ୍ର ଅଜିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ତାର ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚୋରି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି,
ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଝିଅର ଅସହାୟତା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୀନତାର ନିଷ୍ଠୁର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଆଶାର ଭରସା ନ ପାଇ ଲୋକଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସତ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଥିଲେ ଅବଧୂତ ରାଓ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିକାଶ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଟା ଯଦି ପୋଲିସ ଅଫିସର ନ ହୁଏ ତ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ବୋଉ, ବାପା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ବଦଳିଯିବ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଝିଅ ମରିନାହାନ୍ତି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଚେତନ ମନରେ ବେଦନା ଆଣିଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ ସତ୍ୟନଗର ଥାନାରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କାର୍ବୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଖାଇଥିବା କୌଣସି ଝିଅ ବି ମୃତ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଏଇ ନାଟକଟା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଜେ.ବି. ପ୍ରିଷ୍ଟେଲଙ୍କର ଆନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପୁରାଣର ସାଗର ମନ୍ଥନ ପରି ନାଟ୍ୟକାର ଅବଧୂତ ରାଓ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଖୁଆ କରି ତ ଏହି ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଚରିତ୍ର ଗଣ ଅବଧୂତ ରାଓ, କନ୍ୟାଶୀଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବି ଜମାତା ଯିଏ ଥିଲେ ଅଜିତ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଅଜିତ ଆଉ ଭାବି ଜମାତା ଥିଲେ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ନାଟ୍ୟକାର ଆନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ ଛାୟାରେ ରଚିତ ଉକ୍ତ ନାଟକଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପରେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧି ଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ସଂଳାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଢେରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅଜିତ ଆଉ ବିକାଶ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅବଧୂତ ରାଓ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାରିକୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ରେବା ଦାସର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କରୁଣା ଆଉ ବିକାଶ ଅଜିତକୁ ଜେରା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାଟକଟିର ଘଟଣାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଏଇ ନାଟକଟା ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତ ଅବଧୂତ ରାଓ ପରେ କହିଲେ ନା ଅବଧୂତ ରାଓ ଜେରା ସମୟରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଅସ୍ତରଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟାବୃତ ମନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏହି ନାଟକରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ତ ପାଠକ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୂପାୟନ ସହିତ ଦର୍ଶକ ପାଠକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର MCQ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।